आप देख रहे हैं आवाम के हक के लिए इंसाफ की आवाज़। बहुजन समाज पार्टी मायावती गाరి నాయకత్వం मायावती गाరి नायकत्व। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। जय भीम। आज प्रेस मीट रखने की वजह हमारे जिला अध्यक्ष स्वामीलन्ना भाई क्यों ना हो, जिला लीडर पूरे क्यों ना हो, आज आए हुए हैं। पूरे आधुनिक के जितने भी लीडर्स है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका आज हमारे प्रेस मीट में आने की वजह से। मीटिंग के अलावा एक प्रेस मीट में हमें आधुनिक के सब कलेक्टर क्यों ना हो और करनूल के कलेक्टर साहब भी क्यों ना हो, आज बारिश आकर घरा गिरकर घरा में पानी जा रहा है और एक भी कलेक्टर सब कलेक्टर साहब आकर उनको नष्टपरिहार नहीं दे रहा है। इसको से हमारे जिला अध्यक्ष साहब स्वामीलन्ना साहब आकर उनको हक मिलना बोल को आज हमारे आधुनिक को आकर हमारे से प्रेस मीट देने वास्ते आए हुए हैं, हमारी हिम्मत हौसला करने वास्ते आधुनिक के अवाम के वास्ते। तो स्वामीलन्ना साहब आकर उनकी आवाज उठाना तो बोल को हमने को डायरेक्शन दिए हैं। आधुनिक के अवाम जितने भी घर गिर गए हैं, गवर्नमेंट एपी सीएम साहब उनको नष्टपरिहार हम देना तो बोल को हमें बहुजन समाज पार्टी से डिमांड कर रहे हैं। और बिर नेक्स्ट घरा में जिसके भी पानी आया है बारिश का, और बारिश के पानी में जो भी रैतों जो लाश हो गए हैं उनको भी नष्टपरिहार हम देना तो बोल को डिमांड करने को से हमारे अध्यक्ष साहब आए हुए हैं। इसका से हमें गुजारिश करना चाहे एपी हुकूमत से, उन्होंने सब जितना भी खेतों वाले लाश हुए सो घरा गिर को घरा में पानी आको लाश हुए वाले को नष्टपरिहार हम एपी सीएम साहब देना तो बोल को हमें गुजारिश करना चाह रहे हैं। आधुनिक के सब कलेक्टर साहब से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं, आधुनिक के एमआरओ साहब से भी हमें गुजारिश करना चाह रहे हैं, आप घर घर जाएं, उनके घरा में दीवाला गिरकर घर में पानी आकर आज घरा में खाना मुश्किल हो गया है। हुकूमत की जानिब से, एपी हुकूमत की जानिब से उनको कुछ ना कुछ फंडिंग क्यों ना हो, घरा बनाने 5 लाख की जगह 10 लाख क्यों ना हो, और घरा में जीना चलना मुश्किल हो गया है, उनको भी आर्थिक सहायता करना हो तो बोल को हमें बीएसपी पार्टी का सदर में गुजारिश करना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। हमारे आधुनिक में प्रॉब्लम आएगा तो बोल को हमारे जिला अध्यक्ष स्वामी साहब आने से हमें अपने वाले बीएसपी पार्टी वाले बहुत खुश है। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। बीएसपी पार्टी अध्यक्ष फयाज बादशाह। जय भीम। बहुजन समाज पार्टी ఆధ్వర్యంలో మున్సిపాలిటీలో ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి వర్షాధారాల ప్రకారంగా వర్షాలు ఎక్కువై వర్షాలు అల్పపీడనంతో తుఫాను బాధితంగా ఆదోని రోడ్లు జలమయమై, అదే విధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే గాని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గాని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కూటమి ప్రభుత్వం గాని ఏది అభివృద్ధి రోజుకోకుండా బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఇక్కడ చూస్తే, ఎందుకంటే ఆదోని చూస్తే ప్రతి ఒక్క రోడ్లో విస్తూరంగా నీళ్లు, ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో నీళ్లు పారుతుంటే, ప్రతి ఒక్క జలమై ఆదోని జలమయమవుతుంటే ఈ యొక్క అధికారులు ఈ యొక్క ప్రభుత్వం ఏమీ నోచుకోకుండా ఇళ్లలో వరదల్లో పోతుంటే కానీ చూసినట్లు ఉండటము ఈ చాలా చిగ్గుచేటని బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ తరఫున నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను। ఇదే విధంగా ఆదోని మున్సిపల్ కమిషనర్ అయితేనేమి, మున్సిపల్ అధికారులు అయితేనేమి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంఆర్ఓ అయితేనేమి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఆదోని జిల్లాగా ప్రకటించాలని ప్రతి ఒక్క పార్టీలు కానీ ప్రతి ఒక్క నాయకులు కానీ కోరుకుంటుంటే, అభివృద్ధి నోచుకొని ఆదోని ప్రతి ఒక్క జలమయమైతుంటే ఇది చూడకున్నట్టు ఉండడం దురదృష్టకరమని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా। పేరు గుదిపి సామేలు, బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు। ప్రస్తుతానికి అతివృష్టి మన రైతులకు ఏర్పడింది। కర్నూలు జిల్లాలో ఆదోని మండలంలో ఎక్కువ శాతంగా పెద్ద హరివాడము, చిన్న హరివాడము, పసాపురం గ్రామం, మధిర గ్రామము, ఆదోని చుట్టుప్రక్కల 40 గ్రామాలు కూడా అధిక వర్షాల వల్ల పత్తులు వేసుకున్న వాళ్ళు, కౌలు రైతులు కానీ మెయిన్ రైతులు కూడా ఇప్పటి వరకు అయితే పత్తి వేసినప్పటి నుంచి విపరీతమైన 3 నెలల నుంచి వర్షాలు అధికంగా కురుస్తున్నాయి। ఈ వర్షాలకు పత్తి పంట మొత్తం కుళ్ళిపోయింది, కాయ కుళ్ళిపోయింది, పూత రాలిపోయింది।
వేసుకున్న రైతుకు ఉరితాడు అన్నట్టుగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో ఉంది. ప్రభుత్వం కూడా రైతాంగాన్ని ఏ విధంగా కూడా ఉంటాము, రైతులకి మీరంతా నష్టపోతున్నారు కాబట్టి మేము ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని చెప్పి ఒక్క నాయకుడైనా కానీ 3 కూటమి పార్టీలో ముగ్గురు నాయకుడైనా కూడా ఇప్పటి వరకు అనడం జరగలేదు. కానీ మరి రైతులంటే వాళ్ళకి గిట్టదు, మరి ఏందో చంద్రబాబు నాయుడు అయితే వరి పంట వేయడమే నష్టము, వరి పంట వేయకూడదు, ఇదే వాడకూడదు అంటాడు. కానీ ఇప్పుడు పంటనే నష్టపోతుంటే ప్రాణాలు కోల్పోతున్న రైతులు ఇప్పటి వరకు కూడా అసలు పట్టించుకోవడం లేదు. ఇక్కడున్న నాయకులు అయితే అందరికీ తెలుసు, అతివృష్టి ఎట్లా ఉంటుందంటే అతివృష్టి వస్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది, అనావృష్టి వస్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది, తిండి లేకుండా అవుతుంది. ఇప్పుడు అతివృష్టి వల్ల అనేక మంది రైతులు ఉరితాళ్లే గద్దె అన్నట్టుగా ఉంటుంది. కాబట్టి దీని ప్రభుత్వం వెంటనే చర్యలు తీసుకుని రైతులను ఆదుకోవాలని, లేని పక్షంలో బీఎస్పీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నాలు రాస్తారోకోలు చేస్తాము. కాబట్టి దీన్ని హెచ్చరిస్తున్న రైతుకు కూడా నష్టపరిహారం చెల్లించాలి. ప్రతి ఎకరాకు ఒక రైతుకి ఒక ఎకరాకు 50,000 రూపాయలు పెట్టుబడి వస్తే అస్సలు 50,000 అంటే ఒక్కొక్క రైతు 5 ఎకరాలు 10 ఎకరాలు చేసుకున్న రైతులు, అసలు భూమి లేకున్న వాళ్ళు అయితే కౌలుకు చేసుకున్న రైతులు, గుత్తకు చేసుకున్న రైతులు ఇప్పటి వరకు చాలా మంది ఏడ్చుకుంటా దుఃఖ సాగరంలో మునిగిపోతున్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా ఓదార్చడానికి ప్రభుత్వం వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ డిమాండ్ చేస్తున్నాం.